Welcome to the brand new episode of Campus Eye. I am Kiran Kumar. Let's have a look at this week's news. St. Aloysius Prakashana, the publication unit of St. Aloysius College Autonomous, held a book release ceremony on 30th September to inaugurate 4 books. Dr. K. Ullaskaran, the director of Emeritus, was the chief guest of the event. He said that very little conversation is infused with real science and lot of experts on television explaining on how to conserve the environment, but majority of them have very little to no qualification. The 4 books released were Pelicula by N.G. Mohan, Herbs and Shrubs of St. Aloysius Campus by Dr. Jovan Miranda, which explains all the varieties of plants seen in our campus, Public Finance by Dr. B. Basil Hans, which is a guide for the students pursuing their studies in the field of economics, and Contralantale by Molly Miranda, which is a translation of the Kannada book. Nature conservation is an applied field. It's like engineering. In engineering, you use material science, you use chemistry, you need physics, but to solve problems, not to study them in abstract. Conservation, wildlife conservation, earlier used to be traditionally called wildlife management, evolved in the 1980s, and it is meant for problem solving. So we study animal behavior, we study animal ecology, but we use that knowledge to solve conservation problems. So this means today in modern conservation science, you go fairly deep into statistics because animal populations and their functioning is driven, understanding of that is driven by very, very deep statistics. Suicide Prevention Awareness Program was organized by the Department of PG Studies and Research in Social Work of St. Aloysius College on September 19th at City Centre Mall. Awareness was created through the activities like flash mob, group singing and mime by the students on the theme. Reverend Dr. Praveen Martis S.J., Principal, Dr. Sweta Raskina, Head of the Department, Dr. Lovina Lobo, Director of Mafe Blog, Staff Coordinator Dr. Roshan Montero, and Student Coordinators Sangeeta UM and Joel Johnson were present at the event. As part of an awareness program, Ecology Club of St. Aloysius College organized a guest talk on misunderstood reptiles of Dakshina Kannada on September 23rd. Ms. Sharanya Bhatt, member of Wildlife Awareness and Reptile Conservation and an animal rescuer of Forest Department Mangaluru, was a resource person. She gave an insight about the facts and myths related to reptiles, morphology, snake bite treatment, wildlife acts, and also about snake rescuing. The event was held to create awareness about these creatures and also to the Ecology Club students to know more about such species. Mr. Kiran Bhatti of Zoology Department, Ms. Shilpa B of Botany Department, research scholars of Biological Science, and other PU staffs were present. So basically in this urban area, students are not aware really much about snakes and they're not bothered about snakes too. So we can see too many human and snake conflict which is going on. Basically it can be roadkills or people killing out snakes when there is snake entering their home or they're in and around. So regarding this, I wanted to create awareness, and that is why I have taken up this session which has been started from St. Aloysius College. Mangaluru Dasara is one of the classical and most iconic festivals celebrated in Mangaluru. As a part of Dasara, the city of Mangaluru is lighted up and decorated to its finest.
Come, let's see the beauty of Mangaluru Dasara lights. Bangalore is the place to go for the Dasara festival, as the city observes celebration with great zeal every year. With its lights, processions, dance and musical performances putting the rich culture on display. It was a bigger and brighter Dasara this time. A great number of lights had gave the city the ethereal look, public to immerse in the beauty of coastal Mangalore at leisure. The government buildings were illuminated, including hotels, banks, institutions, etc. The city was decorated with lights for the span of 10 days of the occasion. Lighting all around Mangalore city has always been one of the main crowd puller which remains lit for all 10 days of Dasara. The Gowtham temple illuminated the streets with a Mangalore Dasara Shobhayatra begins. The city was beautifully groomed in lights as always. People in the city and devotees around the country were immersed in grandeur of the lights and festivities. With 1,000,000 lights, Mangalore astonished the people and they witnessed the city in a new hue. Other than Kudroli Sri Gowtham temple, Mangaladevi temple, Venkatramana temple on Car Street and Venkatramana temple at Dongar Keri were lit for the celebrations. Streets like MG Road, Hambangatta, KS Rao Road among others were also well lit this year. The festival was accompanied by various cultural and religious programs including dance and music performances, which put a spotlight on the culture of Karnataka as a state. The festival was celebrated in grand style with many performances including Pilinalike, also known as Tiger Dance. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಐಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕರಾವಳಿಯ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಹುಲಿವೇಷವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಲಿವೇಷದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡರೂ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹುಲಿವೇಷ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಐನಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ನವರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಕರು ಹುಲಿಯ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಾಸೆ ಹಾಗೂ ಡೋಲಿನ ಸದ್ದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯ. ಹುಲಿವೇಷಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಹಲವಾರು ಇತಿಹಾಸಗಳಿವೆ.
ಹುಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ವಾಹನ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಹುಲಿವೇಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವೇಷ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಮಂಗಳಾದೇವಿಗೆ ಹೊತ್ತ ಹರಕೆ ಇಂದು ಜನಪದ ಕಲೆಯಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹುಲಿವೇಷದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವಿಕೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ನರ್ತಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಾದ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಾಗೂ ನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹುಲಿವೇಷಧಾರರ ಮೈಕಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹುಲಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳಿವೆ, ಚಿಟ್ಟೆ ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟೆ ಹುಲಿ. ನವರಾತ್ರಿಯ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ನಗರದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ, ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಇಲ್ಲಿನ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹುಲಿವೇಷದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷಗಾರರು ಕುಣಿತವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಕೈ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದು, ಕೈಯ ಮೂಲಕ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬೆಂಕಿಯ ಕಸರತ್ತು, ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಎತ್ತಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ. ಹುಲಿವೇಷದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಸೊಬಗನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜಯಿಸಿದ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಇನಾಮನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹುಲಿವೇಷ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೂಲಕವೂ ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಹುಲಿವೇಷದ ಮಹತ್ವ ಇಂದು ಕಾಣಬಹುದು. ಹುಲಿವೇಷ ಇಂದು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮಿರಾಂದಾ ಜೊತೆ ಪ್ರಜಾತ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಐ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಕಂಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ದಂತಕಥೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಟ್ರೈಲರ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಐನೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೂವಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೂವಿ ನೋಡಿದಾದ ನಂತರ ಮೂವಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ರಿವ್ಯೂ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆ ಕಂಡ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ದಂತಕಥೆ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಜಾನಪದ ಹಾಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಉಳಿದ ಹಾಡುಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಕಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬತ್ತ ತೊಳುಕೈಗೆ ಮಣಿ ಮುಳ್ಳೆತ್ತೀತ ಮದಿಗೋದಣ್ಣ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮದಿಗೋದಣ್ಣ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಸರೂರ ಹೂವ ಕಂಟಣ್ಣ ತೆಗೆದೀರ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಳಿದ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಜನಜೀವನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ದಂತಕಥೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕರಾವಳಿಯ ಜನ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಕಂಬಳದ ಸುತ್ತ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಉಳಿದ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಕಿಶೋರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮ್ಮಿನಾಡು, ದೀಪಕ್ ರೈ ಮತ್ತು ಇತರರು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ, ರಂಗಿತರಂಗ, ಗರುಡಗಮನ, ವೃಷಭವಾಹನ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಮೂವಿ ನೋಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿದ ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂವಿಯನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಇವನು ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚಾಣಕ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮಿರಾಂಡಾ ಜೊತೆ ಕೀರ್ತನ್ ಸೋಮಣ್ಣ, ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಐ. ಇದು ಈ ವಾರದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಐ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.